السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم جی، آپ کو خوش آمدید آج کی اس وربس کی مشق۔ آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع، فعل امر اور فعل ماضی کی مشق کریں گے۔ اس مشق کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم مختلف اقسام کے افعال اس میں فرق کرنا سیکھیں اور قرآن مجید کے افعال کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو، اور کچھ ابواب کے مادے وغیرہ ہمیں یاد ہونا شروع ہو جائیں۔ تو وہ جو میں نے آپ لوگوں سے ایک کوشش کی تھی، ایک دعویٰ کیا تھا کہ جب اب یہاں سے جائیں تو ایٹ لیسٹ قرآن مجید کا کم سے کم ترجمہ سمجھ پائیں۔ اس سے اگلی بات تو الگ ہے، نہیں آپ کو ترجمہ کرنا آتا ہو تو جو آگے بڑھنا چاہیں گے صاف ظاہر ہے کہ ان کے لیے آگے ہمارے پاس راستے ہیں، اور ہم ان راستوں کا تعارف جلد کروا دیں گے انشاءاللہ۔ جی تو جانثار آئیے۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے لیکچر سنا نواسب والا؟ جی استاد، ایک دفعہ سنا ہے جی۔ ایک دفعہ سنا ہے۔ نواسب کتنے ہیں؟ نواسب المضارع 4 ہیں استاد۔ کون کون سا؟ لن، ازن، کئی، ان۔ گڈ۔ چلیں اس پر پھر ہم بعد میں اگلے سبق میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میں نے کون سا فعل ہائی لائٹ کیا ہے، پڑھیں کیا لکھا ہے۔ فیعلمون، کون سا فعل ہے یہ، ماضی، مضارع یا امر؟ فعل مضارع ہے استاد جی۔ گڈ۔ روٹ لیٹر کیا ہے؟ اس کا روٹ لیٹر ہے عین لام میم۔ گڈ۔ باب کون سا ہے؟ باب ہے استاد جی علیمہ یعلم، باب سین سے ہے جی۔ گڈ۔ عالمہ یا علم، ماشاء اللہ۔ یا علمون کا فائل کیا ہے؟ واو الجمع اس کا فائل ہے۔ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ نون اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ گڈ، یعنی ہم کیا کہیں گے، ثبوت النونی۔ ٹھیک ہے، جی اوکے، کیا جی ترجمہ ہوا یعلمون؟ وہ جانتے ہیں یا جانیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں، اٹس اوکے۔ نیکسٹ دیکھیے۔ یقولون، روٹ لیٹر بتائیے اور باب بتائیے اس کا۔ جی استاد، اس کا روٹ لیٹر ہے قاف، قاف واو لام۔ باب کیا ہے؟ باب ہے قال یقول، باب نون سے ہے استاد۔ ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع ہے، فعل مضارع۔ گڈ۔ اور فائل کیا ہے؟ واو الجمع۔ گڈ۔ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ نون، ثبوت النون، کیا؟ ثبوت النون جی۔ جی، کیا ترجمہ ہوگا یقولون؟ وہ کہتے ہیں۔ گڈ۔ دیکھیے نیکسٹ میں نے کیا ہائی لائٹ کیا۔ کفرو، روٹ لیٹر بتائیے، فعل کون سا ہے، باب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مادہ ہے کاف فا را، اور علامت واو الجمع فائل ہے۔ ٹھیک ہے، اور باب کون سا ہے؟ کفر یکفر، باب نون سے ہے استاد۔ ماشاء اللہ، باب نون سے۔ کیا ترجمہ ہوا کفرو؟ انہوں نے کفر کیا۔ گڈ۔ کفرو یہ فعل ماضی ہے، اس کا اعراب کیا ہے، مرفوع، منصوب یا مجرور مجزوم؟ استاد جی یہ کفرو، یہ منصوب مجزوم دونوں ہو سکتے ہیں نا؟ یہ مبنی ہے، جی اچھا۔ ماضی کا کوئی اعراب نہیں جی ہوتا۔ جی جی، سوری سوری جی استاد جی، فعل اٹ از امر اور یہ ویری مبنی ہوتے اٹ از ویری ہیں ویری جی۔ ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی 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 ماضی جی کا جی، اعراب، نہیں ہوتا جی، اسی لیے مبنی ہوتا ہے جی۔ نواسب اور جوازم اس پر داخل نہیں ہوتے ہیں، صحیح؟ بالکل بالکل جی، بالکل استاد ماضی جی کا جی۔ اعراب نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہیں رفع، نصب، جزم، جر کچھ نہیں ہے، کوئی اعراب نہیں ہے، لا جی، محل له من الاعراب۔ اوکے، کیا ترجمہ ہوگا الذین کفروا؟
وہ جنہوں نے کفر کیا. گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ جانثار صاحب. شہباز صاحب آئیے. جی استاد محترم. نیکسٹ دیکھیے کیا میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہدی. یہدی گڈ ماشاء اللہ. کون سا فعل ہے، مضارع ماضی یا کیا؟ یہ مضارع ہے استاد محترم. مضارع ہے. روٹ لیٹر بتائیں گے؟ ہا دال یا. ہاں دال اور یا. باب کون سا ہے؟ یہ ضرب ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ کو فعل مضارع یفعلو کے وزن پر جب ملے گا نا تو موسٹ پروبیبلی باب دارابا ہی ہوگا. گڈ ماشاء اللہ. تو اس کا اعراب کیا ہے، مرفوع مجزوم یا منصوب؟ یہدی. اچھا اس کا اعراب بتانے کے لیے شہباز بھائی ہمیں پتہ کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا حرف تو نہیں جو اس کو منصوب یا مجزوم کر سکے، تو ان میں سے کوئی جی بھی جی نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی جی. نہیں ہوگا تو فعل مضارع کا اعراب کیا مرفوع ہوگا؟ ہوگا. مرفوع. مرفوع ہوگا. اور یہاں پر رفع ہونے کی علامت ضمہ مقدرہ ہوگی. صحیح. کیوں مقدرہ ہوگی؟ کیونکہ یہ یا آ چکا ہے ناقص. جی ناقص ہونے کی وجہ سے ہم اس کا اعراب حرکت کے ذریعے ظاہر نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے جی اوکے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہدی فائل کیا ہے اس کا؟ ہوا فائل ہے مستتر. گڈ. یہدی بیہی کثیرن کیا ترجمہ کریں گے اس جملے کا؟ وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ. اس کے ذریعے. ٹھیک ہے چلیں اس کے ٹھیک ہے ذریعے. صحیح ہے یہ بھی چلے گا. گڈ ماشاء اللہ. یہ جو دیکھیے میں نے کیا ہائی لائٹ کیا ہے. جی یوزلو. اوکے اس کو چھوڑ دیں یہ ابھی ہم نے نہیں کرنا. نیکسٹ دیکھیں. ینقضون. ینقضون. فعل کون سا، ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع ہے. ماشاء اللہ. روٹ لیٹر نکالیے. نون قاف زاد. نون قاف زا. ایکسیلنٹ ماشاء اللہ. اوکے مجھے یہ بتائیے فائل کیا ہے؟ اس میں واول جمع فائل ہے. گڈ ماشاء اللہ. اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ ثبوت نون. ثبوت النون. گڈ. اب اس کا ہم نے باب بتانا ہے کہ اس کا باب کیا ہے. کیا ہے دیکھیں، آپ کو یہ یفعلو وزن پر ملا ہے نا. جی جی یفعلو وزن پر دو باب آ سکتے ہیں. کون کون سے؟ نون اور کاف. ٹھیک ہے. جی جی. کاف میں آنے والے جو افعال ہوتے ہیں اس میں صفت کا میننگ ہوتا ہے. کیسا میننگ ہوتا ہے شہباز بھائی؟ صفت کا. اس کا مطلب ہے توڑنا، اور یہ وعدہ توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو توڑنا یہ کوئی صحیح. صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تو کون سے باب میں جائے گا؟ یہ باب نون میں جائے گا. نون میں جائے گا. ماشاء اللہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. ہاں اس کا معاہدہ کرنے کے بعد، اس کے یعنی اللہ سے کانٹریکٹ کر لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. ماشاء اللہ ویری گڈ. دیکھیے شہباز بھائی نیکسٹ کون سا فعل ہائی لائٹ کیا گیا؟ یقطعون. یقطعون. روٹ لیٹر بتائیے اور یہ بتائیے کون سا فعل ہے یہ؟ یہ قاف تا عین روٹ لیٹر ہے اور فعل مضارع ہے. ماشاء اللہ. فائل کیا ہے؟ فاعل واو ہے. فائل واو. واو ہے. ماشاء اللہ. اوکے اب یہ کون سے باب سے ہے؟ فتح یقطع یہ فاتح ہے سے لگ رہا یہاں ہے آپ کے شاید. پاس آپشن ہے دو باب کے. ایک ہے سین اور ایک ہے فا. ٹھیک ہے. جی اچھا جو سین باب ہے نا اس سے موسٹلی جو افعال آتے ہیں وہ محسوس کرنے والے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں شہباز بھائی؟ محسوس کرنے والے. محسوس کر، جیسے فارحہ خوش ہونا، سامیہ سننا، یعنی جو باڈی کی محسوسات سے لنک کرتے ہیں.
اور اس کا مطلب ہے کاٹنا. ٹھیک ہے. جی تو اچھا یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں نا یہ 100% نہیں ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو صحیح. آپ کے پاس باب کون سا بچ گیا اس میں؟ فا. کیا ماضی مضارع کیا بنے گا فا سے؟ کاتا یقطع. گڈ, ماشاء اللہ. سو یقطعون مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے اس میں؟ ثبوت نون. ویری گڈ. کیا ترجمہ کریں گے یقطعون؟ وہ کاٹتے ہیں یا احسنت. وہ توڑتے ہیں. ٹھیک جی ہے, کاٹتے ہیں. نہیں نہیں, کاٹتے ہیں. ابھی آپ انتظار کیجئے, صحیح. فی الحال کاٹتا رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. صحیح. اوکے. اگلا فعل دیکھیے کون سا ہائی لائٹ کیا میں نے؟ امارا. امارا. ٹھیک ہے. جی. روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ میم را. حمزہ میم را. اچھا یہ جو وزن ہے فعلا, اب فعلا پر ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 3. جی. فعلا. فعل یفعل فعل یفعل. ہاں, اور فعلا 3 میں چلا جاتا ہے نا. جی جی تو یہاں پہ ہمیں ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے شہباز بھائی. جی جی جی. ادھر پھر کوئی وہ ایسا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یعنی کچھ چیزیں ہیں, موسٹلی یہ اسٹڈی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. اب آپ کو انشاءاللہ ان 4 کلاسوں میں کافی یاد ہو جائیں گے. اوکے. جی یہ آتا ہے انشاءاللہ. باب نون سے, تو ماضی مضارع کیا ہوگا؟ امر یامر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حکم دینا. اوکے. امر اللہ بھی میں فائل کیا ہے؟ لفظ جلالہ اللہ. کیسے پہچانا آپ نے کہ یہ فائل ہے؟ یہ فعل کے بعد آ رہا ہے اور یہ رفع حالت میں ہے. مرفوع ہے. مرفوع کہیں. ٹھیک مرفوع. ہے, کس حالت جی. میں ہے؟ آ، مرفوع. مرفوع حالت میں. مرفوع. جی. تو امر اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آ، اللہ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا. اچھا, ہمارا جو فعل ہے اس میں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا وہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے. کس حرف جر کے ساتھ آتا ہے؟ باہر فجر کے ساتھ. مثلا میں کہہ دیتا ہوں امر اللہ بالصلاۃ, کیا ترجمہ ہوگا؟ آ، اللہ نے حکم دیا نماز کا. نماز کا. اب ترجمہ کریں امر اللہ بھی. اللہ نے حکم دیا اس کا. ویری گڈ. اب یہ جو بھی میں ہاں ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ما اسم موصول کی طرف. یہ ما اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ امر اللہ بھی اس کا صلہ ہے. اب ترجمہ کریں ما امر اللہ بھی. جس کا حکم دیا جس کا اللہ نے حکم دیا. گڈ. اب ذرا ملائیں یقطعون ما امر اللہ بھی. آ، وہ آ، کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا. ماشاء اللہ, احسنت. اب ہم اس کو آگے کانٹیکٹ کے حساب سے کہیں گے توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے کوئی جو چیز آ رہی ہے وہ پھر توڑنے کی ہے, کاٹنے کی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جی 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 اوکے, وہ ماشاء اللہ, ویری توڑتے گڈ. ہیں. آگے جب ہم کریں گے تو یہ اور بہتر ہو جائیں گے, اور ساری زیادہ چیزیں کھلنے لگیں گی. بہترین ہو گیا. یوسف بھائی آئیے. جی استاد. اوکے جی, دیکھیں کیا ہائی لائٹ کیا میں نے. تکفرون. کون سا فعل ہے, ماضی مضارع یا امر؟ ایک منٹ استاد جی, معاف کر. جی استاد جی. ماضی مضارع یا امر؟ یہ مضارع ہے استاد جی. روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف فا را. کاف فا را. باب کون سا ہے؟ باب نون ہے استاد جی. ٹھیک ہے, ماضی کفارا مضارع کیا بنے یکفرو. گا؟ کفارا یکفرو. فاعل کیا ہے؟ فاعل واو الجماع. واو الجماع. مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النونی. گڈ. کیا ترجمہ ہے تکفرون؟ تم سب کفر کرتے ہو. گڈ. باللہ متعلق بالفعل ہو گیا. کیا ترجمہ ہے تکفرون باللہ؟ تم سب اللہ کا کفر کرتے ہو. اللہ کا انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے. جی جی. اوکے, کیفا کیا چیز ہے؟ کیفا اسم ہے استاد. اسم ہے استفہام, کوشچن. کیا مطلب ہوتا ہے کیفا کا؟ کیسے. کیا ترجمہ ہے کیف تکفرون باللہ؟
कैसे तुम अल्लाह का कुफ्र करते हो। गुड। कुन तुम अमवातन, कुन तुम में इस्म क्या है? इसम ताज़मीर है गुड। खबर क्या और है कुन तुम की? अमवातन उसकी खबर है क्या कुन तुम तर्जुमा है की। कुन तुम अमवातन? तुम अ, मरे हुए थे, मुर्दा थे। कुन मुर्दा तुम थे। थे है ना? जी जी जी। तुम मुर्दा थे। अब क्या तर्जुमा हुआ? कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन। कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो और तुम तो मुर्दा थे। और तुम मुर्दा थे। ठीक है, ये आगे से और भी कुछ मजीद चीजें पढ़ेंगे तो इसका जुमले का तर्जुमा बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या हाईलाइट किया है मैंने? तुरजाऊना, गुड। कौन सा फेल है? फेले मुजारे, रूट लेटर क्या है? रॉ जीम आइन। गुड। ये माजी मारूफ मुजारे मजहूल है या मारूफ है? मारूफ है उसका। मजहूल है। हाँ तुरजाऊना, जी जी तुफ जी आलू उस्ताद। वजन है ना, युफ आलू। जी जी जी। जी मजहूल है। उस्ताद। नाइबुल फाइल क्या मजहूल है है? जी। वाउल जमा। क्या तर्जुमा है तुरजाऊना? तुम्हें लौटाया जाएगा। तुम लौटाए जाओगे। ठीक है। तुम लौटाए इलैही, जाओगे। इसको मिलाकर पढ़े, तुरजाऊन इलैही। उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। गुड। असल जुमला था तुरजाऊन इलैही, तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। इलैही को तुरजाऊन से पहले रखा गया, मकसद इसका यह है, अल्लाह आलम बिस्सवाब, ताकीद है कि उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, यानी तुम्हारा रिटर्न उसके अलावा और कहीं नहीं है, वही है बस। सही है। बेशक उस्ताद। और जी जी। सुम्मा का क्या मतलब होता है? फिर। फिर। जी। अभी मजीद हम बाद में सीखेंगे कि ये सुम्मा क्यों है और इंशाअल्लाह। सुम्मा का मकसद क्या होता है। ओके। देखिए मैंने क्या हाईलाइट किया है। खलाqa, माजी है या मुजारे? फेल माजी है। खा लाम कॉफ बाब नून से मादा है। आता है, मुजारे क्या बनेगा? यखलुकु, फाइल क्या है? फाइल इसमें हुआ लग रहा है उस्ताद जी। गुड। खालाका लकुम क्या तर्जुमा है? उसने बनाया तुम सबको। गलत। अ, तुम खालाका सबके लिए उस लकुम। ये अ, लकुम क्या है यूसुफ भाई, इसका तुम्हारे क्या लिए, मतलब है? तुम्हारे लिए। तो आपने उसको ऐसे मफूल क्यों बना दिया? सॉरी उस्ताद जी। खालाका उस, लकुम, मैं तोड़कर कह भी रहा उसने हूं, आप बनाया सुन भी तुम्हारे रहे हैं। लिए। क्या तर्जुमा है अब? खालाका लकुम। उसने तुम्हारे लिए बनाया। गुड। इसका तर्जुमा करें, अल्लदी खालाका लकुम वो जिसने तुम्हारे लिए बनाया। हुवल्लदी खालाका लकुम। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया। वेरी गुड, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया। माँ फिल अर्दी। अब माँ इसमें मौसूल, और आपको बताया है कि इसका शिबु जुमला, इसका सिला भी होता है। माँ इसमें मौसूल जुमले में मकाम लेता है। अब मुझे बताइए, इस माँ को आप खाला का क्या मकाम देना चाहेंगे, फाइल या मफूल? अ, मफूल होगा उस्ताद जी। वेरी गुड, मफूल ही बनेगा, फाइल क्यों बनेगा? जी जी। फाइल तो हम बना चुके, फाइल तो हो चुका। सही। खाला का हुआ जी फाइल जी हाँ। अल्लदी की तरफ जा रहा है। हुवल्लदी खालका लकुम, वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया। क्या तर्जुमा जी जी। करेंगे माँ फिल अर्दी को मिलाकर? माँ फिल अर्दी का वैसे वही है तर्जुमा क्या है? माँ फिल अर्दी। जो जमीन में है। गुड। अब मिलाकर तर्जुमा करें, हुवल्लदी वही है। खालका लकुम माँ फिल अर्दी। वही है जिसने तुम सबको बनाया, तुम सबके लिए बनाया। तुम सब के लिए जो कुछ पैदा जमीन में किया। है। बनाया नहीं, तर्जुमा इसका पैदा करना है। वही है जिसने पैदा किया तुम सबके लिए जो कुछ है जमीन में। जो कुछ जमीन में। गुड, माशाअल्लाह। अगर मैं आपसे पूछूं ये माँ इसमें मौसूल, इसका एराब क्या है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे? फी महल्ली नसब।
वेरी गुड माशाल्लाह। फी महल्ली नस्ब, क्यों फी महल्ली नस्ब है? क्योंकि मफूलुन बिही है जी हाँ उस्ताद। और ये मबनी इसम है। हम कहेंगे मबनीयुन अलल अलल सुकूनी, सुकून पर इसकी बनावट है। सही हो गया। जी उस्ताद। गुड माशाल्लाह, एक्सीलेंट। इजाज भाई आइए। जी सर। ओके जी, एजाज भाई देखें क्या हाईलाइट हुआ है। आज ही देख लेंगे एजाज भाई। जी सर, मुझे हाईलाइट नजर नहीं आ रहा सर। काला, काला। काला आयत नंबर 29 के बाद काला। व इज़ क़ाल रब्बुका। यस यस। कौन सा फेल है और फाइल रूट लेटर जल्दी जल्दी बताइए। सर खाफ वाउ लाम इसका गुड, रूट लेटर काफ है वाव और लाम बाबे नून से है। बाबे नून से है। कौन सा फेल है, माजी मुजारे या अम्र? जी, फेले माजी है। रब्बु का इसका फाइल है। गुड। और लिल मलाइका थी, मुतालिक विल फेल। क्या तर्जुमा करेंगे? काल रब्बुका लिल मलाइकती। जब आपके रब ने कहा मैंने अभी जब की बात नहीं फरिश्तों की से। है। जी जी सर। आपके रब ने कहा फरिश्तों से। गुड, आपके रब ने कहा फरिश्तों से। अच्छा, ये जो इज होता है क्या है? इज। जी ये सर। इज है जर्फ, क्या है? ज़र्फ है। और जर्फ कौन सा है? जमान, क्या है? ज़र्फ ज़मान सर। वक्त के लिए है और इसका मतलब होता है जब। ठीक है। और जब भी इज या जी इजा सर। हो, इज या इजा, क्या कह रहा हूं मैं? इज़ा। इज़ या इज़ा। इज या इजा। इसके बाद जो जुमला होता है वो मुजाफ इलैह होता है इनका। क्या होता है? मुज़ाफ इलैह होता है सर। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जर्फ मुजाफ बनकर आते हैं, करेक्ट? जी सर। तो पूरा जुमला क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, ये इसका क्या बन गया? मुज़ाफ इलैह बन गया। मुजाफ इलैह। तो क्या तर्जुमा करेंगे? इद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति। जी, जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से। गुड। अच्छा, इज और इजा, इसमें फर्क क्या है फिर? इसमें फर्क ये है, इजा शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है एजाज भाई? इज़ा शर्त के लिए इस्तेमाल होता और है। इज शर्त के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बस एक खबर देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है जी एजाज सर। भाई। जी एजाज सर। भाई हाँ ना कीजिए ताकि आगे बढ़ें। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने लेक्चर में कहा करते हैं ना, बोलो तो सही। ताकि बात आगे बढ़े। तो लिल मला, अच्छा काला यकूलू, इस फेल के साथ आपको एक लाम लाजमी मिलता है जिससे बात की जा रही हो। ठीक है। इस लाम को लामो जी सर। तबलीग कहते हैं। क्या कहते हैं? लामुत। लामो सर फिर एक तबलीग। बार रिपीट कीजिएगा। लामुत तबलीग। लामो तबलीग यानी बात पहुंचाने वाला लाम है कि इससे बात की गई है, ये क्लियर करने के लिए कि बात किससे हुई है। ठीक है। लामो हरफ जर है लेकिन उसका एक दूसरा जी नाम है, सर। ये काला के साथ आता है सिर्फ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा। अच्छा, और उलमा कहा। का एक और कौल है कि ये जो इज है, क्या कह रहा हूं जाज भाई, जो इज है, इज, इससे पहले एक इज। फेल जी सर। महजूफ होता है, अमर उज़कुरू, क्या है? एक फेल माजूब होता है अमर उस्कुरु। उज़कुरू, या अगर वाहिद मुखातिब हो तो उज़कुर, क्या होता है? या उस्कुर होता है वाहिद मुखातिब के लिए। मतलब है याद करो। ठीक है, चूंकि अल्लाह ताला याद करवाना चाह रहे हैं ना, बेसिकली एक अंदाज है बात का कि याद करो जब ये बात हुई थी। सही है। जी ठीक सर। है। और काला यकूलू के जी बाद सर।
جو بات ہوتی ہے اسے مقولہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مقولہ کہا جاتا ہے سر، قال مقولہ. یقولہ کے بعد جو بات اور ہوتی یہ ہے. پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ مقولہ کیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں قال کا مفعول کیا ہے. سو آپ مجھے بتائیے اذ قال ربک للملائکۃ، اس قال کا مفعول جملہ کیا، اور وہ جملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. وہ جملہ بتائیے کون سا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفۃ. ماشاء اللہ، یہ پورے کا پورا جملہ کیا ہے؟ مقولہ. کیا ہے؟ مقولہ ہے سر، یعنی یہ مقولہ. قال کا اصل میں پورا جملہ مفعول ہے کہ بات یہ تھی، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. زمین گڈ، میں ایک ماشاءاللہ اعجاز خلیفہ. بھائی. اگلا فعل ہے قالو، اس کا فاعل کیا ہے؟ خالو کا فاعل واو الجمع ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ خالو، انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. تجعلو کون سا فعل ہے؟ تجعل فعل مضارع ہے. اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل انت فاعل ہے. ویری گڈ. باب کیا ہے؟ باب جعل یجعل. گڈ. جعل یجعل، باب باب نون سے فتح. ہے. اوکے. کیا ہے؟ جی سر، باب فتح سے ہے. آ. حرف استفہام ہے. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہے؟ قالو اتجعلو. کیا آپ بناؤ گے؟ کیا آپ کیا آپ بنائیں بناتے گے ہو؟ یا آپ بناتے ہیں؟ اوکے، خوب، الحمدللہ، اتنا کافی ہے. ویری گڈ اعجاز جی سر. بھائی. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ کے شکر کا مقام ہے یہ. سارا خان آئیے. جی سر. دیکھیے میں نے کیا ہائی لائٹ کیا ہے. قال قاف واو لام گڈ. باب کون سا ہے؟ باب نون. کیا قال ترجمہ ہے؟ یقول، قالا. اس نے کہا. گڈ. کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی یا مضارع؟ فعل ماضی. قالا سے مضارع کیا بنتا ہے؟ یقولو. امر کیا بنتا ہے؟ قل. ماشاء اللہ. قالا کا مقولہ نکال سکتی ہیں؟ کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون. گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. عالم کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع واحد متکلم. ویری گڈ. روٹ لیٹر باب بتائیے. عین لام میم باب سین سے علم یعلم. عالم یعلم. تو عالم کا فاعل کیا ہے؟ انا. گڈ. کیا ترجمہ ہے؟ قال انی اعلم. اس نے کہا بے شک میں میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں، یقیناً میں جانتا ہوں. اوکے. تعلمون کا فاعل کیا ہے اور باب روٹ لیٹر سب بتا دیجئے. جی، واو الجمع اس کا فائل ہے. عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب سین سے علم یعلم سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. نون کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ یہ سر مرفوع ہونے کی علامت ہے. گڈ، ماشاء اللہ. تعلمون کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تم جانتے ہو. گڈ. لا تعلمون کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تم نہیں جانتے ہو. اگر میں کہوں ما اسم موصول ہے اور آگے اس کا صلہ ہے تو ملا کر کیا ترجمہ کریں گی؟ ما لا تعلمون. جو تم نہیں جانتے ہو. اور اگر میں کہوں کہ اس پورے کو، اس ما کو مفعول بنا دیں عالمو کا، ما کو عالمو کا مفعول بنا کر ترجمہ کریں گے. انی اعلم ما لا تعلمون. کیجئے ترجمہ. بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. ماشاءاللہ، ویری گڈ. دیکھیے کیا ہائی لائٹ کیا ہے میں نے. عارضہم. روٹ لیٹر نکالیے. عین را ضاد. اوکے. باب نون سے آتا ہے، ماضی مضارع کیا بنے گا؟ عرض یعرض. گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. فائل کیا ہے؟ ہوا مستتر. ویری گڈ. ہم کیا ہے یہاں پر؟ مفعول بن رہا ہے. یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے سر.
फी महल्ली नस्ब है, रफ है या जर है? फी महल नस्बिन। वेरी गुड। क्या तर्जुमा करेंगी? थुम्मा आरदहुम अलल मलाइकती। फिर उसने उनको पेश किया फरिश्तों पर। वेरी गुड। उसने आरदहुम अलल मलाइकती। ठीक है, ये हम पीछे जा रहा है उन चीजों की तरफ जिनका तज़किरा किया। इन कुंतुम सादिकीना, कुंतुम का इसम क्या है? ताज ता ता जमीर। इस्म। ओके गुड। ये ता जमीर जो इसमें आई है, ये जमीर कैसी है? मुत्तसिल, मुनफसिल, मुस्ततिर? सर ये मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। क्या ये मुनफसिल हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। गुड। सादिकीना का जुमले में क्या मकाम है? ये खबरू कुंतुम है। कैसे पहचानते हैं काना यकूनू की खबर? सर वो मंसूब होती है। गुड। तो ये मंसूब है तो इसका मरफू क्या होगा? सौदिकूना। अहसनती। सादिकूना में, ओके, सादिकीना के नसब होने की अलामत क्या है? या। गुड, माशाअल्लाह। कुन तुम सादिकीना, इतना तर्जुमा करें, कुन तुम सादिकीना। तुम सच्चे होते। तुम सच्चे थे। ठीक है, तुम सच्चे थे। मैंने तुम इसीलिए कहा इतने का तर्जुमा करें। थे। अब इन लगाएं और इन शर्त के लिए है। क्या तर्जुमा करेंगी? इन कुन तुम सादिकीना। अगर तुम सच्चे होते। अगर तुम सच्चे हो। अगर अगर तुम तुम सच्चे सच्चे हो। 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 ओके गुड, माशाअल्लाह। सायरा आइए। जी सर। देखिए सायरा क्या हाईलाइट किया है। कालू। आवाज बढ़ाएं सायरा। जी सर, कालू। ओके, कौन सा फेल है? फेल माजी। माजी। गुड। रूट लेटर क्या है? काफ वाउ लाम। बाब कौन सा है? बाब नून। नून। क्या तर्जुमा है? कालू, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा। गुड। ओके जी। देखिए सायरा, ये क्या लिखा हुआ है? आलमु। आलमू। कौन सा फेल है? फेल मुदारे। मुदारे। फाइल क्या है? फाइल आना। आना। अहसन थी। गैबत समावाती कौन सा मुरक्कब है और गैबा मंसूब क्यों है? गैबत समावाती मुरक्कब इजाफी है और ओके। ये ठीक मफूल है, बन मफूल रहा है बन रहा इसका। है। गुड। आलमू का रूट लेटर क्या है और बाब कौन से आता है? बाब सीन से और रूट लेटर आइन लाम मीम। अहसन थी। बाब सीन से माजी मुजारे क्या बनेगा? आलिमा ये आलमु। गुड। अल अर्दी, ये मजरूर क्यों है? अल अर्दी क्योंकि वाव अतफ आ गया। वेरी गुड। तो और मुदाफ इलैह हो गया दूसरा। क्या तर्जुमा करेंगी? आलमु गैबत समावाति वल अर्दी। मैं आसमानों और जमीन के गैब जानता हूँ। वेरी गुड। कुन तुम तक्तुमूना, कुन तुम का इसम क्या है? तुम जमीर। हाँ जी। ता जमीर। ता जमीर। तक्तुमूना जुमले में क्या मकाम रख रहा है? तक तुमुना या कुन की खबर बन रहा है। गुड। तक्तुमूना कौन सा फेल है? माजी, मुजारे या अम्र? मुदारे। मुदारे। और मुदारे कैसे पता चला ये मुदारे है? शुरू में इसकी अलामत लगी। अहसनती। फाइल क्या है? वावुल जमा। नून का क्या मकसद है? ये मरफू होने की अलामत है। रूट लेटर क्या है? काफ तामीम। बाब कौन सा है? तफ उलूना। फा। नून। माजी क्या बनेगा? माजी। माजी इसका कातमा। कातमा। यकतुमु। क्या मतलब होता है यक इसका?
छुपाना। छुपाना, माशाल्लाह। क्या तर्जुमा करेंगी? कुंतुम तक्तुमूना, तुम छुपाते थे। तुम छुपाते थे। माँ को मान लीजिए इस्म मौसूल और इसको सिला, क्या तर्जुमा करेंगी? माँ कुंतुम तक्तुमूना, जो तुम सब छुपाते थे। जो तुम सब छुपाते थे। गुड सायरा, माशाल्लाह। शाइस्ता यूसुफ आइए। जी सर। देखें शाइस्ता क्या हाईलाइट किया है? कुलना, कुलना, माजी या मुजारे? ये माजी है। फाइल क्या है? नून ना ज़मीर। क्या तर्जुमा है कुलना? हमने कहा। लिल मलाइका थी, क्या बनेगा जुमले में? मुतालिक खबर नहीं सॉरी, मुतालिक फ़ेल। क्या तर्जुमा है? कुलना लिल मलाइका थी, हमने कहा फरिश्तों से। हमने कहा फरिश्तों से। वेरी गुड। इसमें लिल मलाइका थी में लाम के बारे में मैंने कुछ बताया, क्या नाम है इसका? सर एक मिनट। लामुत ये जो तबलीग के बारे में क्या है? तबलीग, तबलीग, लाम लामुत तबलीग। तबलीग, कुलना लिल मलाइका थी। ओके, आगे देखें, ये कौन सा फेल है? ये अम्र है। कौन सा रूट लेटर क्या है? रूट लेटर है सीन, जीम और दाल। बाब क्या सजदा, है? ये है नून। गुड। सजदा यसजुदु। फाइल क्या है इसका? वाव। गुड। क्या तर्जुमा है? अच्छा, हमजा पर कौन सा हरकत देंगे? उसजुदु। उस जुदू, क्या द तर्जुमा करेंगे? उस जुदू। तुम सब सजदा करो। गुड। ली आदमा, ये क्या बनेगा जुमले में? ये इसका मफूल क्या? मफूल है सर। ली आदमा नहीं नहीं सॉरी, ली आदमा सॉरी, ये तो वो है मुतालिक फेल हुआ ना। क्या तर्जुमा करेंगे? उस जुदू ली आदमा, आदम को, आदम के लिए, मतलब आदम को, सजदा करो आदम को। आदम को जी सजदा करो। जी ओके, या इसके बारे में मैंने कुछ बताया था, क्या मतलब होता है जी इसका? जी। एक इज होता है खबर और ला इदा हौला होता है वला शर्त। कुव्वता इल्ला नहीं, उल्टा बिल्लाह। हो गया सर। इज होता है शर्त और आप इदा सादा खबर। बताइए इसका तर्जुमा क्या है, बाकी बातें छोड़ दें, वो आपको याद नहीं रहेंगी, इज मुझे जब, पता है। इसका तर्जुमा बता दें बस। जब जब, जब। बस आसान काम रखें, मुझे भी पता है वो कहानी आपको भी याद नहीं हुई है। जी सर। एक शेर अभी आया, खड़ा। उसने मारा, उसने खा लिया। 10 जुमले बता दूं आपको, 5 मिनट बाद याद नहीं होंगे। ये ग्रामर है, ये भी याद नहीं होगी, ठीक है? जी जी मुझे पता है आप लोग रिकॉर्डिंग खोलेंगे, उसको दोबारा सुनेंगे, फिर गौर करेंगे उस पे, तो मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा। ओके, इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, क्या तर्जुमा है? जब हमने कहा फरिश्तों से, उस जुदू तुम सब सजदा करो आदम को। गुड। फ सजदू, सजदू कौन सा फेल है? सजदू सर ये माजी है। माजी है। फाइल क्या है? वाव, वाव गुड। समीर। क्या तर्जुमा हुआ? फ सजदू, फिर उन्होंने बस, सजदा किया। बस नॉट फिर, बस, बस उन्होंने बस किया। उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीसा, सिवाय इबलीस के, ठीक है? जी। अबा सिवाय कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? माजी है। माजी। रूट लेटर क्या है? हमजा, बा और या। अबा या अबू, अबा या अबा, इसका मतलब होता है इनकार करना। क्या मतलब होता है? इनकार करना। बा फतहा से अबा या अबा। अबा का फाइल क्या है? हुआ। हुआ। गुड। क्या तर्जुमा हो गया? अबा, उसने इनकार किया। उसने इनकार कर दिया। वस्तकबारा, और उसने तकब्बुर किया। गुड शाइस्ता। आइए सुमैया अब्दुल सबूर। जी सर। वकान मिनल काफिरीन, काना का इस्म क्या है? आ, सर हुआ ज़मीर। वेरी गुड। काना कौन से बाब से आता है और रूट लेटर क्या है? काना यकूनु बाब नून से। गुड। मिनल काफिरीन जुमले में क्या है? आ, सर मिनल काफिरीन
ये मुतल्लिक फेल। वो किधर है? सर मिनल काफिरीन, ये जार मजरूर हो गया सर। सुमैया, काना यकूनू में एक काना की इसम होता है, एक खबर होती है। खबर होती है सर, खबर होती है, और ये शिबु जुमला खबर बन के इस शिबु खबरों जुमला खबर है, काना मिनल काफिरीन। काफिरीन के मजरूर होने की अलामत क्या है? उस्ताजा सर सॉरी सर, इसकी मजरूर होने की अलामत या ज़मीर। अहसंत, ये जमा मुज़क्कर सालिम है या मुकस्सर है? सर ये सालिम है। अहसंत, ये क्या तर्जुमा है काना मिनल काफिरीन? वो काफरों में से थे, था बल्कि काफिरीन, कौन? काफरों में से शैतान। काना का जो इसम है वो शैतान है या हुआ है? हुआ हुआ वो का तर्जुमा क्या है? वो काफरों में से था। हाँ, बुरी बात करें, वो काफिरों ठीक में से ठीक, था। वो काफरों में से था, ठीक सर। ओके, देखिए आगे क्या हाईलाइट हुआ। कुलना, फाइल क्या है? ना ज़मीर सर। क्या तर्जुमा है कुलना? हमने कहा, आगे ये या आदमो क्या है, जरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कुछ? या आदम, अरे इतना मुश्किल क्या है इसमें जो सोचने बैठ गई हैं? या क्या है? सर्फ या हरफ निदा, हरफुल निदा। आदम और क्या है? आदम मुनादा। आदम जो है ये मनादा हो गया सर। मुनादा है। ये मुनादा फी महल्ली नस्ब है, जी मबनियुन जी अला दम्मी, दम्मा पर बनावट है। क्यों मबनियुन अला नस्ब है? ये नस्ब की जगह पर है, ठीक है, नसब, जी क्योंकि जी सर, मुनादा नसब मंसूब की होता जगह। है। ओके, जी जी सर। क्या तर्जुमा हुआ कुलना या आदमु? हमने कहा ए आदम, अगला जो फेल है ये कौन सा है? उसको सर ये अमर हो गया। रूट लेटर क्या है? वेरी गुड। सीन काफ नून, सीन काफ नून। बाब क्या है? सर नून। सर ये सकना यस्कुनु, साकाना बाबिनून, यस्कुनु। हमजा पर कौन सी हरकत आएगी? सर दम्मा। वेरी गुड। फाइल क्या होगा इसका? सर इसका फाइल होगा हुआ। अच्छा, अमर के फाइल में, यानी सर सर अमर के सॉरी, सीगों में हुआ फाइल भी होता है। अंता अंता सर। अंता सर, पहला सीगा जी है, अंता फाइल है। जी, अंता। क्या जी जी तर्जुमा? सर। कुलना या आदम उस्कुन। हमने कहा ए आदम, उस तुम रहो। तुम सुकूनत इख्तियार करो, यानी रहो। अंता, जी जी ये ताकीद के लिए आ गया। वाव जी अतफ जी। के लिए आ गया। अंत व ज़ौजुका, क्या तर्जुमा करेंगी? वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका। हमने कहा ए आदम, अ, तुम और तुम्हारी जोजा रहो। अरे क्या मैसेज है इस आयत में? सुमैया, कुछ मैसेज समझ आ रहा है? या आदम जी उस्कुन अंता व ज़ौजुका, जी जी सर। क्या मैसेज है सुमैया अब्दुल सबूर? सर उनको और उनकी जोजा दोनों के लिए ये बात थी। जौजा की निस्बत किससे की? ये क्यों नहीं कहा या आदम उस्कुन अंता वस्कुनी हवा? यानी आप देख हम्म, लें, इंसानियत की तख्लीक होते ही दुनिया में सबसे पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ? सर ये जोज का रिश्ता, मियां बीवी अजवाज का का। रिश्ता कायम किया। और अल्लाह जी जी, ताला ने इमीडिएटली निस्बत क्या कायम कर दी? तुम और उनके तुम्हारी जोजा, तुम्हारी बीवी। तो बीवी किसकी हुई? आदम अलैहिस्सलाम की। इसका मतलब इंसानियत की तख्लीक होते ही औरत कहाँ गई? शोहर की तरफ। उसकी जगह कहाँ है असल? सर उसके शोहर की उसके तरफ। शौहर के पास। जी इंसानियत जी की तख्लीक की इब्तदा गौर करने वालों के लिए बहुत कुछ है, जी सर। समझने वालों के लिए कुरान में बहुत कुछ है। वकुलना बेशक या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। ओके, अल जन्नत मंसूब क्यों है? सर ये इसका मफूल, मफऊल, गुड। अब तर्जुमा कीजिए, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। और हमने कहा ए आदम, तुम और तुम्हारी जोजा जन्नत में रहो। जन्नत में रहो। गुड, माशाअल्लाह, वेरी गुड। नरगिस कुरैशी आइए।
जी उस्ताद। कुला मिन्हा, कुला कौन सा फेल है? फेले माजी। अच्छा, नहीं नहीं, फेले मुजारे। हाँ जी, खुला फेले आमिना मुनीर कौन सा है? उस्ताद ये फेले मुदारे है। फेले मुजारे। अच्छा, सॉरी, फेले फेले अमर, अमर का फेले अमर, मुसन्ना है, फेले फेले अमर अमर। का फेले मुसन्ना है। अमर है, जी मुसन्ना है, वो अलिफ की वजह से, सॉरी उस्ताद। या फेले अमर फेले है। अमर। नरगिस कुरैशी रूट तुम लेटर क्या है? काफ आप बहुत दूर लाम है नरगिस कुरैशी, अल्लाह यरहम की। आमिना मुनीर क्या रूट लेटर है? उस्ताद हमजा काफ लाम। हमजा काफ लाम। बाब क्या है? उस्ताद ये बाब नून। नून कुला से आता है। याकुलू। माजी मुजारे क्या बनेगा? कुला याकुलू। अकला याकुलू। आकला याकुलू, जी उस्ताद सॉरी। फाइल क्या है कुला का? ये अलिफ। अलिफ। क्या तर्जुमा करेंगी? इसमें वकुला मिन्हा। तुम दोनों खाओ मिन्हा इसमें से। मिन्हा में जो हा जमीर है ये कहाँ लौट रही है पीछे? ये कुला के अलिफ की तरफ। ला हौला नहीं, वला कुव्वता जन्नत, इल्ला बिल्लाह। जन्ना में। सर एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ जल्दी जवाब देने में। जन्नत ये की जन्नत तरफ, की तरफ। जी तसल्ली के जन्नत साथ, की तरफ मुअन्नस लौट कर। इसम है इस जी तरह नहीं उस्ताद होता। सॉरी, सॉरी उस्ताद। ठीक है, वकुला मिन्हा। ओके, जी। देखिए मैंने क्या सर्कल किया है। शितुमा। जितुमा कौन सा फेल है? ये तुम। अच्छा, वैसे इस फेल को पहचानने में देर नहीं होनी चाहिए थी। उस्ताद आई एम सॉरी, मैं बाकी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तुमा सॉरी की तो उस्ताद। आवाज आते ही बंदे को इमीडिएटली क्लियर हो जाता है ये कौन सा फेल। माजी है, पहले माजी है। पहले माजी है। तुमा जी की आवाज उस्ताद। पूरी पूरी गर्दानों में सिर्फ माजी में पड़ी हुई है। जी ये माजी। मुसन्ना। गुड। फाइल क्या है इसका? उस्ताद ता। गुड, माशाल्लाह। रूट लेटर क्या है? शीन हमजा। गलत। शीन या हमजा, मुझे पता था गलत आने वाला है। शीन या हमजा। बाप फातहा से शाह यशाऊ। ठीक है, जी उस्ताद। ओके। क्या तर्जुमा हो गया? शितुमा। अ, जैसा तुम ने जैसे की बात चाहा। नहीं है, आप सिर्फ शितुमा का तर्जुमा बताइए। तुमने चाहा। तुम दोनों ने चाहा। ओके। तुम दोनों ने चाहा। हईसु शितुमा। हईसु का मतलब है जहां से भी, तो क्या तर्जुमा करेंगे? हईसु शितुमा। जहां से भी तुम दोनों ने चाहा। जहां से भी तुम दोनों चाहो। ठीक है, जी उस्ताद। जी। ओके। देखिए क्या हाईलाइट हुआ है, उलना। क्या फाइल है और तर्जुमा क्या है? ये फेले माजी है, इसका फाइल नाज़मीर है, हमने कहा। हमने कहा। देखें ये कौन सा फेल है? ये फेले अमर है। फेल अमर है। रूट लेटर क्या है? हा बा तो। तो। गुड। जी। फाइल क्या है? वाउल जमा। माशाल्लाह। और ये बाब आता है दाराबा से। माजी मुजारे क्या दर, बनेगा? दरबा से हाबता यहबुतु। यहबीतु। यहबीतु। हमजा पर कौन सी हरकत लगाएंगे? हमजा पे कसरा लगाएंगे। कसरा लगाएंगे। जी। क्यों कसरा क्यों चुना आपने? क्या मसला पेश आया आपको? क्योंकि आइन के ऊपर कसरा है। ओके, क्या तर्जुमा करेंगे? वकुल नहबितु। और सर इहबितु का इहबितु का तर्जुमा। मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। और हमने कहा तुम सब उतरो। तुम सब उतर जाओ। तुम ठीक सब है, उतर जाओ। जी गुड। उस्ताद। थे तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, तो ये वाव की जमीर क्यों आई? बताइए। उस्ताद क्या ये, इहबिता क्यों नहीं आया? क्योंकि उस्ताद पता नहीं सही जवाब है कि अभी नहीं, तो शायद बच्चे हम भी सब। नहीं थे। तो उनके साथ और भी
कितने कुछ किलो नीचे थे, और भी बस ना पूरी टीम थी कोई 11 खिलाड़ियों की, 2 ही तो बंदे थे, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा। उस्ताद उनके साथ और भी कोई मखलूक नीचे उतरी होगी। कौन सी मखलूक थी? और मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक, मैं गलत जवाब दे रही हूँ, मैं आप गेस दें कर ना, रही हूँ। सोचें थोड़ा सा, इतनी जल्दी हथियार फेंक दिया आपने। उस्ताद आपसे डर ही इतना लगता है। छोड़े ना, मुझे ये बताएं जन्नत में क्या वाकया पेश आया था? उस्ताद शैतान ने वर्गला दिया था शैतान ने और वर्गला दिया, तो शैतान को मिलाकर कितने बंदे हो गए? 3 हो गए और वो तो ग्रुप 3 हो हो गया, गए, तो तो उनके लिए इहबितू वाव आना था जमा। ना। जी उस्ताद जी। तीनों से कहा गया ना कि वकुल्ना हबितू, उन तीनों और से कह हमने, दिया गया कि जी आप उस्ताद, सब उतर जाएं। क्लियर हो गया। बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, तुम में से बाज बाज के दुश्मन है। वलकुम फिल अर्दि मुस्तकर्रुन, और तुम्हारे लिए जमीन में एक तयशुदा वक्त तक ठिकाना है। ठीक है, जी उस्ताद, बहुत बहुत ओके शुक्रिया गुड, क्लियर करने। माशाअल्लाह। इकरा आइए। इकरा जी अब्दुर्रहमान। सर। जी, आवाज आ रही है, देखिए क्या हाईलाइट किया मैंने। भी टू ओके, इससे पहले ये देखिए क्या हाईलाइट हुआ है। मिनहा ताबिया। उससे पहले आपके पास लगता है लेट जा रहा है सब कुछ। जी सर जी, लेट आयत नंबर 36 के ताबा बाद देखें। ताबा, ताबा। ताबा। इकरा अब्दुर्रहमान। चले, आपके जी इंटरनेट सर में जी, शायद ताबा कोई इशू है। बाबे, ये माजी है, इसका ता वाव बा है मादा। ओके, बाब कौन सा है? ता वाव बा मादा है, ताबा यतूबु बाबे नून से। गुड, माशाअल्लाह। ये गैर सही में कौन से चैप्टर में आता है? मिसाल, अजवफ या नाकिस? अजवफ में। अजवफ में आता है। अजवफ वावी या अजवफ याई? अजवफ में आएगा सर जी। हाँ जी, अजवफ में वाव वाला या या वाला? अजवफ वावी। अजवफ वावी, गुड। ताबा यतूबू, यतूबू से जरा अमर बनाकर दिखाइए क्या बनता है। तूब। हाँ जी, जो पहले बोला था वही बोलें जरा। तूब बनेगा सर जी। तुब बनेगा, गुड। जी तूब बनेगा। तुब बनेगा, तुब कैसे बनेगा? अलामत मुजारे हटाइए, फेल को मजूम करें, 2 साकिन साकिन, इकट्ठे हुए, 2 वाव साकिन ड्रॉप, इकट्ठे हो पीछे बचा जाएंगे। तुब, फाइल अंता, तुम जी तौबा करो। ओके, ताबा अलैहि। ओके, यहां पर एक पॉइंट याद रख लें, अगर अला हरफ जर हो साथ तो मतलब होता है तौबा कबूल करना। क्या कह रहा हूं इकरा बेटी? जी, तौबा कबूल करना अगर अला हर्फ जर हो और साथ। अगर इला हो तो क्या मतलब होता है? तौबा करना। तौबा करना, यानी मैं कहूंगा तुबतु इलल्लाहि। ठीक है बेटी? जी सर जी, अगर गलती हमने से भी अल्लाह से तौबा नाउज़ की। बिल्ला मैंने कह दिया तुबतु अलैहि, तो ये बहुत बड़ा कुफ्र हो जाएगा। ठीक है? जी सर तुबतु इलैहि से अला और जी। इला का फर्क बड़ा वाज़ेह रखना है। तुबतु इलैहि, नॉट अलैहि। अलैहि बड़ा खतरनाक तर्जुमा। ओके, ताबा का फाइल हुआ, जी, ताबा अलैहि क्या तर्जुमा करेंगी? तौबा अलैहि, उन्होंने उनकी तौबा कबूल की गई। हाँ जी, या यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ना कि तलक्का आदमु तौबा मिन कबूल रब्बिही की। कलिमातिन, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात को पाया, फ ताबा अलैहि, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा क्या की? उनकी कबूल कर तौबा ली। कबूल कर ली। गुड, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हाईलाइट किया था वो क्या है? इकरा। हाईलाइट हुआ नहीं अभी। ताबिआ, जी सर जी, ताबिआ हाईलाइट जी ताबिया। कौन सा फेल है? बाबे सीन से 15 सामने। ये बात, ये फेल है माजी, सॉरी माजी है, मुजारे है। गुड। माजी है, फाइल क्या है ताबिआ का?
फाइल हुआ, ओ सॉरी हिया, हिया नहीं है, हुआ है। क्यों हुआ सोचा आपने? माजी है, नहीं ये अगर हिया माजी है। होता तो ताबीअत होना जी चाहिए माजी है। था। जी सर जी, मैं वो ताबिआ। मुजारे में चले गई थी। जी हुदाया, ये बहुत कौन सा बुरा। मुरक्कब है? हुदाया मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। ये जुमले में क्या बन रहा है? मफऊल बनेगा। गुड। क्या तर्जुमा करेंगी? ताबिआ हुदाया। ताबिया का ये क्या मतलब हुआ? पैरवी करना, पैरवी करना। रजूल उसके रास्ते, मैंने उसके रास्ते की पैरवी मैंने, की। उसने, हमने, अ, किसने, मैंने, किस चीज का तर्जुमा किया आपने? हुदाया। हुदाया का क्या मतलब है? हुदाया का मतलब है मेरी हिदायत। क्या है? जी हिदायत, और ताबिया का मेरी फाइल क्या है? हिदायत हुआ, पीछे चलना। हुआ। ताबिया हुदाया, क्या तर्जुमा करेंगे? हुदाया मफूल है उसका। मैं वो पीछे चला उस रास्ते के, कौन उसकी इसका हिदायत तर्जुमा के। करेगा सही? कौन करेगा? ये वो पीछे चला। हिफ्जा खान, क्या तर्जुमा बनेगा? ताबिया, जिसने हदायत, जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की। मैं कह रहा हूं ताबिया हुदाया का तर्जुमा, हिफ्जा खान साहिबा। ताबिया का, जी जी, ताबिया का ये होगा ना, पैरवी की, खुदा या मेरी हिदायत की। ताबिया का फाइल क्या है? हुआ, उसने तो पैरवी की उसने मेरी हिदायत पैरवी की। की। अच्छा, आप उस कह रही हैं या जिस कह रही हैं? पहले जिस कह रही थी। पहले जिस कह रही थी, इसका मतलब मेरे कानों ने दुरुस्त सुना था। करेक्ट। जी जी उसने पैरवी की, मेरी हिदायत की। ठीक है इकरा बेटी। जी सर। देखें इकरा, ताबिया फेल माजी है, हमने तय कर लिया इसका फाइल हुआ है। जी तो ताबिया का तर्जुमा क्या हुआ, होगा? उसने पैरवी की। उसने हुदाया को हम पैरवी ऑलरेडी की। मफूल जी बना चुके हैं। उसने मेरी हिदायत जी यानी मेरी रहनुमाई की पैरवी की। हिदायत। अब मन है इसमें जी मौसूल, जिसका तर्जुमा होता है जिस। जी क्या तर्जुमा करेंगी इकरा जिस, अब्दुर्रहमान? मन तबिआ हुदाया। जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की। अहसनती फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इकरा, यहज़नून कौन सा फेल है? माजी, मुजारे या अम्र? यह ज़नून मुज़ारिया। फाइल क्या है? और हाजा फाइल इसका वाव है, रूट वाव लेटर क्या जमा। है? हाजा नून, हाजा नून। नून जो हाजीना, आखिरी है, इसकी क्या वजह आने की? ये मरफू है सर जी। ये मरफू होने की अलामत है। जमा। गुड। क्या तर्जुमा है यहज़नूना? गमगीन नहीं, वो गमगीन हुए, वो गमगीन वो होते गमगीन हैं या होंगे, होंगे? होंगे या होते हैं। क्या तर्जुमा करेंगी? वला हुम यहज़नूना। और नहीं वो गमगीन होंगे और वो या गमगीन होते हैं। नहीं होंगे। गुड। माशाल्लाह, आज लग रहा है इकरा की बैटरी डाउन थी। राबिया मेहरान आइए। जी सर। देखिए क्या फाइल मैंने हाईलाइट किया है। काफारू फेल माजी है, फाइल इसका वाओ है, वाबुल जमा। और काफारा मादा। और काफारा यकफू, ये नून बाबे नून से ताल्लुक है। माशाल्लाह, क्या तर्जुमा करेंगी? कफरू। उन्होंने कुफर किया। तो अल्लज़ीना कफरू मिलाकर क्या तर्जुमा करेंगे? जिन्होंने कुफर किया। जिन्होंने कुफ्र किया। अहसनती। देखिए ये क्या, कौन सा फेल है? उस्कुरु ये फेल अमर है। अलिफ के ऊपर दम्मा आएगा, उस्कुरु बनेगा। और जाल काफ रा जो है इसका मादा है। और वावुल जमा इसकी फाइल है इसका। और ज़कारा यज़कुरु बाबे बाबे नून से ताल्लुक है। वेरी गुड। क्या तर्जुमा है? या बनी इसराइल अज़कुरू। और तुम सब जिक्र करो। राबिया, मैंने शुरू से पूछा है, जी या जी। बनी इसराइल अच्छा। अज़कुरू। ए बनी इसराइल तुम जिक्र करो। नॉट जिक्र करो, याद करो। याद करो, याद करो। ठीक है। ए बनी अब इसराइल तुम याद नेमती करो। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी क्या मेरी बनेगा जुमले नेमत। में?
یہ بنے گا مفعول بنے گا. کیا ترجمہ کریں گی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اے بنی اسرائیل ذکر کرو میری نعمت کا. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ کیا ہائی لائٹ کیا میں نے. ارحبونی. اوکے، کون سا فعل ہے؟ سر الف جب آئے گا تو سر یہ جو ہے سر یہاں ہے تو یہ فعل مضارع. اچھا، کوئی ہیلپ کرنے آئے گا رابعہ کی؟ صدف چلے آپ آئیے. ارحبون. جی سر یہ فعل امر ہے. احسن فعل تھی، یہ امر. فعل امر ہے. چلیں آپ نے سر فعل امر بتا دیا. رابعہ اب اس کو فعل امر جی پروف سر. کریں. سر یہ ہاں جی سر یہ ہوگا الف ہے چونکہ الف ہے اس لیے ارحبونی. اس اچھا، میں یہ روٹ لیٹر نکالیں رابعہ. راہبا. گڈ. راہبا. راہب. راہیبا راہبا یرہبو یا باب سامیہ سے ہوتا ہے ہاں جی یا باب یہ فاتحہ سے راہبا. ہوتا ہے؟ جی سر. اوکے. راہبا جی سر. اب اس کو ہم کرتے ہیں سر آپ کو راہبا. ٹھیک پریشانی ہے. کہاں سے ہوئی ہے مجھے معلوم ہے، اس نون سے. ٹھیک ہے، جی سر. جی یہ سر. اصل میں نی ہے. کیا ہے؟ جی سر. کیا ہے؟ جی سر یہ نہیں ہے. نی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی آیت کے آخر میں آپ کو نون زیر نی ملے، یہ اصل میں نی ہے. اور یہ نی کس لیے ہے؟ میں، انا، مجھ سے. جی. اور راہب یرہبو کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ڈرنا. یہ وہ والا ڈرنا ہے جو ریئل میں ڈرنا ہوتا ہے. خوف زدہ ہونا، عذاب سے جی ڈرنا. سر. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. ٹھیک ہے، جی سر. جی سر. اب بتائیے فائل کیا ہے؟ جی سر اس میں سر ہوگا واو الجمع فاعل ہے. واو الجماعت. کیا ترجمہ کریں گی؟ اور فرحبونی. اور ڈرو مجھ سے. اور تم اور سب نہیں مجھ ڈرو سے مجھ ڈرو. سے. اور تم سب مجھ سے ڈرو. گڈ، ماشاء اللہ. جی صدف آئیے. جی سر. دیکھیے یہ کیا سرکل کیا ہے میں نے، کون سا فعل ہے؟ روٹ لیٹر سب بتا دیں. سر ابھی تعلمون. کون سا تعلمون فعل ہے؟ سر یہ فعل مضارع. مضارع ہے. فائل کیا ہے؟ سر واو الجمع. گڈ. روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین لام میم. کیا ترجمہ ہے تعلمون؟ سر تم جانتے ہو. اور میں اگر کہوں انتم تعلمون تو کیا ترجمہ ہے؟ اور تم جانتے ہو. وہی ترجمہ ہے جو پہلے تھا. تم جانتے ہو، تم جانتے ہو. فرق کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، تب جملہ فعلیہ تھا. اب انتم مبتدا، تعلمون کیا بنے گا؟ تو اس کی خبر. خبر بن جائے گا. گڈ، ماشاء اللہ. دیکھیے کیا سرکل ڈالا میں نے. سر ارکاؤ. پہلے یہ بتائیے کہ حمزہ پر زبر آئے گا. سر ارکاؤ حمزہ کے اوپر زیر آئے گی. ہاں جی. کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی، مضارع یا امر؟ امر. امر ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ را قاف عین. گڈ. راکع یرکع باب فتحہ سے. فائل کیا جی ہے؟ سر. سر واو الجمع. گڈ. کیا ترجمہ کریں گی؟ ارکعوا مع الراکعین. ارکعو تم سب رکوع کرو، مع کے ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. گڈ، ماشاء اللہ. تأمرون کون سا فعل ہے؟ تعمرون فعل تعمرون. سر یہ فعل سر مضارع. چوتھا نہیں ہے، بس تین ہی ہے، ماضی، مضارع اور امر. سر فعل مضارع بھی لگ رہا ہے لیکن امر بھی لگ رہا ہے کہ کیسے امر لگ رہا ہے آپ کو؟ فرحبونی مشکل تھا جو آپ نے پہچان لیا، اور جو آسان ہے وہاں آپ پھنس گئی ہیں. سر تعمرون فعل مضارع ہے. علامت مضارع نظر آ رہی ہے آپ کو، نون زبر نہ نظر آ رہا ہے، واو نظر آ رہا ہے، اتنی ساری چیزیں موجود ہیں.
वो मैं हमजा से कंफ्यूज हो गई। हमजा, तो हमजा इस्तफहाम है ना, क्वेश्चन है। जी सर। ओके, तअमुरूना फाइल क्या है? फाइल वावुल जमा। गुड, क्या तर्जुमा है? अतअमुरून अन्नासा। अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो नासा लोगों को। ओके, बिल बिर्री, अभी मैंने बताया जब बा से आए तो क्या तर्जुमा होता है? जिस चीज का हुक्म दिया जाए। क्या तर्जुमा है अतअमुरून अन्नासा बिल बिर्री? क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को सर नेकी का। नेकी का। नेकी के साथ। नेकी का नहीं, साथ तर्जुमा नहीं करेंगे, मैंने यही बताया शुरू में। जिस चीज का हुक्म दिया जाता है अमर या अमरू में, वो बाह का आता है। अमर अल्लाह बिस्सलाती, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। अमर अल्लाह बिस्सौमी, अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया। ठीक है, ठीक है। जी सर। ओके, शुक्रिया। इल्मा अंसारी आइए। गुड सदफ, आ गई आप? जी। शुक्रिया आपके इत्तला देने का। क्या हाईलाइट किया देखिए। तनसौना तनसौना कौन सा फेल है? माजी, मुजारे या अम्र? मुजारे मुजारे है। फाइल क्या है? वाव नून क्या कर रहा है यहाँ पर? रफा होने की अलामत। ता क्या कर रहा है यहाँ पर? अलामत मुजारे। ये नून क्या कर रहा है? उस्ताद ये मादा है नून। सीन क्या ये है? ये भी मादा है। नून सीन या मादा है, ठीक है। क्या बात। जी बाप उस्ताद। दारा बासे, माजी मुजारे क्या बनेगा? नसिया नासिया यंसा। यंसा। नासिया नसिया यंसा। अनफुसकुम, ये जुमले में क्या काम कर रहा है? अनफुसक मफऊल है उस्ताद। क्या तर्जुमा है तनसौना अनफुसकुम? तनसौना तुम सब भूल जाते हो अपनी जानों को। किसको? अपने नफ्स को। अपने आप को। इसका मतलब होता है अपने आप को अरबी जबान में। यानी मैं कहूं ना कुल तुफी नफसी, इसका मतलब है मैंने खुद से कोई बात की। कुल तुनी नफसी, मैंने खुद से कुछ कहा। ठीक है। दरबता नफ्सा का, तुमने खुद को मारा। ठीक है। जी अस्कलत अला नफसी का, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया। सही है, सुना बेटी? जी उस्ताद। तनसौना अनफुसकुम क्या तर्जुमा है? तुम सब भूल जाते हो अपने आप को। अपने आप को। यानी अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनसौना अनफुसकुम, और खुद को भूल जाते हो। बेटी क्या मतलब है इस बात का? यानी खुद अमल नहीं करते औरों को बताते हाँ, खुद फिरते। अमल नहीं करते हो। तो इसका मतलब क्या है? खुद अमल करना चाहिए, या अगर खुद अमल नहीं करते हो तो किसी को नेकी का हुक्म नहीं देना चाहिए, क्या मतलब है? अमल भी करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। लेकिन अगर एक आदमी खुद अमल नहीं करता तो उसे नेकी का हुक्म देना चाहिए फिर भी? देना चाहिए उस्ताद। गुड, फिर भी देना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसे नेकी का हुक्म देने से मना नहीं किया है, ठीक है। जी बाज लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बाज लोग फिर यूं करते हैं जी मैं खुद तो अमल नहीं करता तो मैं कैसे नेकी की तरगीब दूं। यस, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उनसे बात मंसूब है कि जिस चीज की बंदे के अंदर हो ना कि वो मुझसे छूट नहीं रही, उसे चाहिए कि वो उसी की दावत देना शुरू कर दे। क्यों? ऐसा क्या होगा बेटी इल्मा? ऐसा करने से क्या होगा? वो वो खुद जब वो दूसरों को हुक्म देगा वो खुद भी छोड़ देगा। उसे खुद शर्म आएगी। आएगी ना? जी अगर ईमान है तो शर्मिंदा होगा ना। मैं किसी को कहूं और मैं मौसीकी सुनता हूं, मैं कहूं यार तुम ना सुना करो, कुछ तो मुझे, अगर मुझे इतनी तौफीक मिल रही है कि मैं किसी को मना कर रहा हूं, तो यकीनन मेरे अंदर का जमीर मुझे चोट लगाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद तो तुम करते हो। तो वो जमीर, जी ये भी शैतान का खेल होता है। वो आपको क्या कहता है आकर? क्या कहेगा बेटी? कि खुद तो तुम करते नहीं हो, दूसरों को कह जा रहे, छोड़ो पहले खुद करना शुरू करो। क्योंकि शैतान हमें कोई भी सही और नेकी की बात नहीं करने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम किसी को नेकी की तरगीब दें। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरगीब दी है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम। यानी यहाँ ये है कि
خود اپنے اوپر بھی عمل یعنی اپنے اوپر بھی محنت کرو. اوکے ویری گڈ. علمہ بیٹی آگے آئیے. حلیمہ خورشید. نشا آ جائیے. جی آ گئی آپ حلیمہ جی؟ جی جی دیکھیے میں نے کیا سرکل میں ڈالا ہے. تتلون تتلونا کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. گڈ. اس میں واو کیا ہے؟ واو یہ اس کے فاعل ہے. نون کیا ہے؟ نون یہ مرفوع ہونے کی علامت ہے تکلیمہ احسنت. کی. یہ شروع میں تا کیا ہے؟ یہ مضارع علامات مضارع ویری گڈ. مضارع یہ جو اس کے بعد تا ہے یہ کیا ہے؟ جی یہ مادہ ہے. مادہ. جی لام کیا ہے؟ لام یہ بھی مادہ ہے. تیسرا کدھر گیا؟ یہ حذف کیا ہوا ہے. تیسرا حذف ہو گیا. کیا ہے؟ واو. تلا یتلو باب نون سے. ٹھیک ہے چونکہ ناقص ہے. ناقص واوی. اوکے. تلا یتلو کیا ترجمہ کریں گی؟ تتلون الکتابہ. تم سب پڑھ تم سب پڑھتے ہو کتاب. ویری گڈ. تم سب کتاب پڑھتے ہو. وانتم تتلون الکتابہ. اوکے حلیمہ جی تعقیلون کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ یہ عین کاف اور لام. گڈ ماشاء اللہ. باب دارابا سے آتا ہے. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ یہ اکل یاکلو. واو کیا ہے؟ یہ واو الجمع. کیا ترجمہ یہ اس کریں کا گی؟ فاعل. افلا تعقلون. تم لوگ عقل رکھتے ہو. آ کا کیا ترجمہ ہے حلیمہ جی؟ جی افلا تعقلون. افلا کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے. گڈ. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ویری گڈ حلیمہ. نشا جی آئیے. جی استاد جی. جی بیٹی. یظنون کون سا فعل ہے؟ پہلے مضارع. روٹ لیٹر کیا ہے؟ ضاد نون نون. احسنت. باب کون سا ہے؟ نون. فائل کیا ہے؟ واو. ترجمہ کیا ہے؟ یظنون. وہ سب گمان کرتے ہیں. گڈ. الذین یظنون کیا ترجمہ ہے؟ جو گمان کرتے ہیں. گڈ ماشاء اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی کیا ترجمہ ہے؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم سب میری نعمتوں کو. ماشاء اللہ. دیکھیے کیا سرکل میں ڈالا میں نے. تجزی. روٹ لیٹر کیا ہے؟ جیم زا اور حمزہ. یا. یا. جیم زا اور یا. باب کون سا ہے؟ جزا یجزی. ضرب یضرب. ویری گڈ. جزا یجزی. تجزی کا فائل کیا ہے؟ تجزی کا فائل ہے انتا. کیا ترجمہ ہے؟ لا تجزی نفس. نہیں جزا پائے گا کوئی نفس. نہیں جزا بدلہ. دے گا. بدلہ دے گا. نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس. کوئی نفس. اب یہاں ان حرف جر آ رہا ہے آگے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا یعنی کوئی نفس کسی دوسری نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا. ٹھیک ہے. جی. دیکھیں روز قیامت کے بارے میں کتنا بڑا اعلان ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ اللہ اللہم اجرنا من النار اللہم اغفر لنا. ڈرو ایسے دن سے
جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی کسی کی کسی دوست سے، کسی والد سے، ویسے تو کر بھی کوئی نہیں پائے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلے میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اوکے جی، سو نشا لا يقبل منها شفاعت، یقبل کون سا فعل ہے؟ یقبل فعل مضارع، مضارع کون سا ہے؟ کون سا مطلب؟ مضارع مجہول، جی مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے نا، جی کون سا ہے؟ کون بتائے گا یقبل کا نائب الفاعل کہاں ہے؟ کدھر ہے ڈاکٹر نازیہ؟ شفاعت گڈ نشا، جملے میں نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئیں؟ بتائیے نا نشا بیٹی، ارے کوئی ہاں نہ تو کیجئے، کچھ تو بولیے۔ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کنفیوز ہو گئی تھی، کوئی بات۔ فعل مضارع مجہول کا وزن یاد رکھ لیں، یفعلو، ٹھیک ہے؟ جی جب بھی کوئی ماضی یا مضارع مجہول ہو، اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے ایک، اور وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اور وہ یہاں کیا ہے؟ شفاعتن۔ اب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ شفاعتن تو مؤنث ہے، تو تقبلو کیوں نہیں آیا، یقبلو کیوں آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی علمان انصاری، کیا جواب ہے؟ سر اسم ظاہر ہے۔ نو۔ جی حسنہ خان۔ سر یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے ہے۔ ارے اس کا سادہ سا جواب ہے، میں بتاؤں آپ لوگوں کو؟ کیوں میں بتاؤں ڈاکٹر جی نازیہ؟ جی سر بتا دیں۔ آپ یہ کہیں آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اچھا کہیے نا آپ۔ جی سر، میں نے کب بتایا کیونکہ آپ کو پہلا یہ صیغہ کے پوائنٹ ساتھ بتایا میں نے آپ کو؟ نہیں سر۔ میں نے بتایا ہوتا تو یقیناً آپ لوگ جواب دیتے ہوئے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی۔ یہ پوائنٹ تو جی میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہی نہیں، ورنہ ایک دو تو جواب آتے نا۔ اصل میں یاد رکھیے گا، کبھی بھی یہ ایک پوائنٹ ہے عربک گرامر میں کہ فعل کا فاعل اگر مؤنث ہو، ڈاکٹر نازیہ سن رہی ہیں؟ پوائنٹ جی جی امپورٹنٹ، سر جی اگر فعل جی کا سر فاعل مؤنث ہو، فاعل اور فعل کے درمیان میں اگر گیپ آ جائے، کیا آ جائے؟ گیپ آ جائے۔ تو فعل مذکر رکھا جاتا ہے۔ اچھا مؤنث جی رکھ سر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گی جی بات؟ سر بالکل سر یعنی میں یوں کہہ انشاء سکتا ہوں داخلہ فی، مثلا داخلہ فی ہی اللہ فاطمہ تو، فی دارون، ہاں فاطمہ داخلہ صحیح، فی ہی فاطمہ فاطمہ تو، فاطمہ فاطمہ اس تو میں داخل ہوئی۔ صحیح۔ لیکن اگر میں اس کو کر دوں نا داخلت فی ہی، تب بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی 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 سر داخلت فی ہی فاطمہ تو، لیکن اگر فاطمہ کو میں فی ہی سے پہلے لے آؤں تو پھر میں داخلہ نہیں کر سکتا، نو چانس، پھر دخلت ہو پھر داخلت ہی آئے گا، پھر مذکر کا چانس جی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی سر یہ کوئی بڑا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے اس طرح سے کبھی آئے گا تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، شفاعت مؤنث ہے، یقبل مؤنث کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیچ میں فاصل آ گیا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ فاصل۔ فاصل فاصل جی کا مطلب ہے فاصلہ پیدا جو کرنے فاصلہ والا۔ کر جی 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 چلیں الحمدللہ آج آپ نے یہ سیکھا۔ چلیں جی، بارک اللہ فیکم۔ جن کی باری آج نہیں آئی، لیٹ می ٹیک دیئر نیم اسکرین شاٹ، اینڈ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو پہلے بلاؤں گا، اور ڈونٹ وری، آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے سیکھ رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اگر میں اگلی کلاس میں یہ بات بھول جاؤں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے یاد کروائیے کہ آپ نے یہ بات کی تھی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ ہم نے بہت سیکھا، اللہ تعالی ہمیں
قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی جیسے مجلس یہاں لگتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ مجلسیں قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجلسوں کو لمبے عرصے تک چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کے بدلے ہمارے لیے نیکیاں لکھ دے، اور ہمارے آنے والی رکاوٹیں چاہے وہ عمل کے لیے ہیں یا وہ علم کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت، اپنی خاص مہربانی سے، اپنے خاص کرم نوازی سے ان تکلیفوں کو، ان چھپی ہوئی مشکلوں کو، ان رکاوٹوں کو دور کر دے، اور اللہ ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دے جو ہمارے اور جنت کے درمیان میں ہماری وجہ سے موجود ہیں، اللہ ان کو اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور اللہ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر پر حاضری کا سبب بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے کرنے پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہم سے راضی ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔